اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف سنو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں اتنے بڑے بزرگوں کا داخلہ ہو یا آپ کا داخلہ ہو؟ مدرسوں میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچوں کا 20-25 سال کی عمر تک کا، اور نبی فرماتے ہیں قبر تک علم حاصل کرو۔ کہاں جاؤ گے سیکھنے؟ تو پیارو، یہ جو تم جلسہ کرتے ہو اسے ایک رات کا مدرسہ سمجھ کے بیٹھا کرو، اور یہاں سے علم حاصل کر کے علم سیکھنے کی نیت سے آیا کرو۔ اللہ اللہ اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو تم نے اچھے اچھے علماء بلائے ہیں یہاں پر جو حاضر ہیں، تم انہیں دیکھ بھی رہے ہو اور ان کی سن بھی رہے ہو، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ تعالی قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ برکت فرمائے، 40 دن کے لیے، اور یہ اچھے اچھے علماء حاضر ہیں، تمہاری بستی میں آئے، تمہارے گاؤں میں آئے، پیارے اپنا دل اتنا نرم کرو، اتنا نرم کرو، میرا رب بڑا کریم ہے، چھوٹے سے نقطے پر معاف کر دیتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پہ بھی بڑی پکڑ کرتا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اللہ، ایک محدث صاحب کی بات یاد آ رہی، بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہیں پیچھے والے تک سب؟ محدث جن کو بہت زیادہ حدیثیں آتی تھی، حدیثوں کا درس دیتے تھے، وعلیکم السلام، اور زبان سلام سے کرنا، وہ سلام جو ہے زبان سے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہی، حالانکہ انہوں نے زبان سے بھی کیا، ہاتھ سے بھی، کچھ لوگ ایسے بھی کرتے نا، نہیں، سلام کرنے کا طریقہ ہی، گھر میں جاؤ تو السلام علیکم، کوئی بیٹھے ہوں 2-4 تو السلام علیکم ورحمت اللہ، سمجھے، لگے کہ ہاں سلام ہو رہا۔ نبی نے فرمایا سلام خوب پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کہتے نہیں اگر کسی کی انبن ہوتی ہے تو سب سے پہلے سلام بند ہوتا ہے، کسی کی لڑائی جھگڑا تو منہ ادھر کر کے چلا جاتا ہے، السلام علیکم جواب ہی نہیں دیتا، چلا جاتا ہے، نہیں، تو اس کا مطلب ہے سلام کرتے ہیں اور پھر جواب آتا ہے تو ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ نبی نے کتنا اچھا طریقہ بتایا، سلام کیا کرو۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، غور کرو پیارے، وہ محدث صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے۔ اب تو قلم بھی ایسے ہی ہیں، پہلے آپ لوگ اسکولوں میں پڑھے ہیں تو تختی ہوتی تھی اور اس کو گھونٹتے تھے خوب شیشی کی ڈاٹ سے،
रगड़ते थे, तब जाके लकड़ी का कलम और रोशनाई से लिखते थे, बड़ा बड़ा होता था ना, अल्लाह अल्लाह कलम से लिखा जाता था। वो दावात जिसमें रोशनाई थी और इधर कलम था, वो मुहद्दिस साहब लिखने के लिए बैठे। अल्लाह अल्लाह जैसे ही बैठे, कलम उठाया, दवात में लगाया, और लगाने के बाद जब बाहर निकाला तो उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक लिया, दिल में ख्याल आया ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये इसी से पेट भर रही है, मैं इसको भूखा नहीं उड़ाऊंगा। अगर चाहते तो झटक देते, अगर चाहते तो उसको कलम को हिला देते, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, हदीस लिख रहे थे। मगर ख्याल आया ये मक्खी जरूर है, मगर ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको अल्लाह ने पैदा किया, मैं इसको तकलीफ नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह अपनी सांस रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए, और मक्खी पी रही है रोशनाई पीते पीते। जब उसने पेट भर लिया, जैसे ही पेट भरा वो मक्खी उड़ जाती है। ये मुहद्दिस साहब लिखने लगे। अब इनसे पूछा गया हुजूर इतना बताएं, आपका इंतकाल हो गया, आपकी कब्र का क्या हाल है? मुहद्दिस साहब कहते हैं मैंने सारे काम किए, मगर अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। आप किसी मक्खी का क्या पेट भराएंगे, अम्मा को ही नहीं देखते हो? किसी मक्खी का क्या पेट भराओगे प्यारो, अपने बाप को ही नहीं देखते हो? इंसानियत अपने अंदर जगाओ। कैसा इंसान है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, 2 साल तुम्हें हिलाती रही, झुलाती रही, पालती रही, सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में सारे उसने ज़बान के जायके खत्म कर दिए अपने बच्चे की खातिर। और जब ये बच्चा जवान होता है तो शादी होती है, 3 बेटे 4 बेटे, सबके अलग अलग चूल्हे, अलग अलग बीवी, माँ बेचारी अलग, चारपाई पे बाप अलग, और वो अपनी बीवी की बराबर में बैठे हुए चूल्हे पे खा रहा, दूसरा भी खा रहा, तीसरा भी, चौथा भी। कैसा तुम्हारे मुंह में लुकमा चल जाता है, माँ देख रही है तुम खा रहे। कम से कम पहला लुकमे पे माँ को पूछ लेता, कम से कम ये पूछ लेता कि माँ तुमने खाना खाया है नहीं खाया, कितना खा लेती वो। मगर हजारों लाखों रुपए की तुम्हें ऐसी दुआएं दे जाती, कि ऐसी दुआएं दे जाती कि जो तुम्हें तलाशने से वो दुआएं कहीं मिलती नहीं। परेशान रहते हो कि हमारे घर में बरकतें नहीं है, परेशान रहते हो हम परेशान हैं, ये बीमारी है, यूं बीमारी है, भागते फिरते हो। पता चल गया, हम पता चला कि साहब ये सैयद साहब है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर प्यारे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, इसलिए हमारी दुआएं कबूल हो जाए। यही तो मतलब है ना, बेड़ा पार हो जाए। मगर हमसे सुनो, हम बताएं दुआएं कबूल कहां होती हैं, भंडार कहां है, भूले बैठे हो आप।